উসামা ভাই একটা পোস্ট দিয়েছিলেন, ফাল ইখতিলাফু ইখতিলাফুন লাফযি ওয়া লাইসা ইখতিলাফান মা'নাওয়িয়ান ওয়া আনা সাবাকতু আইদান ফি যালিক أن نشرت تعليقا آخر في هذه القضية وقلت صحيحا يعني كل من ندعي أننا مسلمون ونؤمن بالله ونؤمن برسوله ما رأيت أحدا من المسلمين ناهيك عن العلماء يسبون الصحابة ويسيئون إليهم. كيف نسب الصحابة وكيف نسيء إليهم؟ وكما قال الأستاذ أبو الكلام بشر حياه الله إننا نحبهم كما نحب أنفسنا، كما نحب أنفسنا، فهم أسوتنا، فهم قدوتنا، فهم يحملون مشاعل الهداية للبشرية، فلن يبقى من الإسلام شيء إذا حذفناهم عن التاريخ وعن الإسلام. أليس كذلك أيها الشيوخ؟ طيب যাই হোক, এখন আদালাতুস সাহাবা এটা আসলে অর্থটা কি, এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কথা যেটা আল্লামা ইমাম আল আবিয়ারি বলছেন, ওয়ালাইসাল মুরাদু বিআদালাতিহিম সুবুতুল ইসমাতি লাহুম। আদালাতুস সাহাবা মানে এই নয় সাহাবীরা নিষ্পাপ, ফাল ইসমাতু লা তাতাহাক্কাক إلا للأنبياء كما عرفنا ذلك، واستحالة المعصية عليهم. ليس معنى عدالة الصحابة أن ارتكاب المعاصي مستحيل عليهم، فوقوع المعاصي منهم ممكن ولو لم تقع، وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكليف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية. ما المراد بالعصمة بالعدالة؟ المراد أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله। এখানে সাহাবীদের আদালত মানে হলো তারা আল্লাহ এবং রাসূলের নামে কোনো মিথ্যাচার করেন না, এবং সাহাবীদের আদালত মানে হলো যখন তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করা হবে, তাদের কোনো কথা গ্রহণ করা হবে, তখন তারা সৎ না অসৎ, বিশ্বস্ত না অবিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য কিনা এই সব ব্যাপারে বহস করার কোনো দরকার নাই। فمجرد أن حكاه رواه الصحابي فهو مقبول، فلا نبحث عن عدالتهم، فلا نبحث عما إذا كان صادقا أو كاذبا وما إلى ذلك، لأنهم كلهم عدول عدل. هذا ما ثبت لدى العلماء عن طريق الكتاب والسنة. هناك أدلة من القرآن تدل دلالة واضحة أنهم كلهم كانوا على العدل. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. جعلناكم من المخاطبون بكم بهذه الآية؟ هم الأمة، ولكن من أول من خوطب بهذا الخطاب؟ هم الصحابة. إذن الصحابة هم خير الناس، هم الذين اتصفوا بصفة الوسطية. الوسطية معناها العدل والخير، يعني عدولا خيارا. طيب، وقوله تعالى كنتم خير أمة. إذن الخيرية تتحقق وتحققت أول ما تحققت في الصحابة، لأنهم كانوا أول من خوطبوا بهذا الخطاب. ويقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. دكتور صلابي এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন যে ইন্নাল্লাহ আখবারা ফিহা বিরিদাহু আনহুম ওয়ালা ইয়াসবুত ওয়ালা ইউসবিতুল্লাহু রিদাহ ইল্লা লিমান কানা আহলান লিররিদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন। يعني أثبت الله رضاه للصحابة، ومن يرضى الله من لمن كان أهلا للرضا. وكيف يكون الإنسان أهلا للرضا إلا إذا كان عدلا؟ إذن هذه الآية أيضا تدل دلالة واضحة على أن الصحابة كلهم كانوا عدولا، لأن الله قد رضي منهم ورضوا عنه. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه إلى آخر هذه الآية. فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه، وهذا الثناء الذي أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم. مثلهم في التوراة ومثلهم في هذا ثناء عظيم من الله.
لم يرد هذا الثناء في القرآن فقط بل ورد أيضا فيما سبق من الكتب السماوية أليس كذلك এরপরেও সাহাবীদের আদালতের ব্যাপারে আদেনা শাক থাকার কোনো সুযোগ لا يمكن أن يتطرق أدنى شك في عدالتهم بعد هذا الوصف الرباني الجميل البديع এজন্য ইমাম কুরতুবী বলছেন এর খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ইমাম কুরতুবী বলছেন ফাসসাহাবাতু কুল্লুহুম উদুল সব সাহাবা কি আদল আউলিয়াউল্লাহ ওয়া আসফিয়াউহু ওয়া খীরাতুহু মিন খালকিহি বা'দা আম্বিয়াইহি ওয়া রাসূলিহি নবী রাসূলদের পরে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলেন কারা সাহাবায়ে কেরাম وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم কিছু কিছু শিরযেমা বিচ্ছিন্নবাদী কিছু লোক থাকে না সব সময় তারা দাবি করছে হালুহুম কাহালে গায়রিহিম সাহাবীরাও আমাদের মতো মানুষ তিনি বলছেন এই কথার কোনো মূল্য নাই এই কথার কোনো মূল্য নাই এরপরে শেষে গিয়ে বলছেন ফাইন্না শেষ পয়েন্টটা ওয়াযালিকা গায়রু মুকসিত মিন মারতাবাতিহিম ওয়া ফাদলিহিম ইয কানাত তিলকাল উমুর মাবনিয়া আলা ইজতিহাদ এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে সাহাবীদের মধ্যে যে আল-নিজাআত ওয়াল খিসাম সিয়াসি ঘটেছে না আল হুরুব ওয়াল ফিতান ওয়াল মালাহিম এগুলো ঘটেছে সাহাবীদের ভিতরে হাদিহি আল হাওয়াদিস ওয়া হাদিহি আন-নিজাআত সিয়াসিয়া وإن كانت قد حدثت بين الصحابة إلا أنها ليست مسقطا لعدالتهم لأنها كلها مبنية على الاجتهاد لولا ذلك لما أمكن الجمع بين القرآن والسنة কারণ এটা মেনে না নিলে কোরআন সুন্নাহ মানা সম্ভব নয় রাসূল সুন্নাহর মধ্যে কি বলেছেন এটা একটু পড়ে সামান্য তারপর শেষ করছি আমরা সাহাবীদের আদালতের ব্যাপারে রাসূল কারীম সুন্নাহর মধ্যে কত চমৎকার করে আমাদেরকে বলেছেন একাধিক হাদিস রয়েছে ফালা আলা يعني يقول الرسول في خطبة حجة الوداع ألا فليبلغ أو ليبلغ الشاهد الغائب إذن من الذين طالب الرسول منهم أن يقوموا بتبليغ ما يسمعون من رسول الله هم الصحابة إن لم يكن هذا الخطاب العشرة المبشرة بالجنة من الصحابة فقط بل الخطاب كان عاما يعم جميع من كان معه في الحج من حج معه في حجة الوداع كم كان عدد الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 লক্ষ أكثر من 100,000 أكثر من يعني أكثر من 100,000 من الصحابة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حاضرين أمام رسول الله عندما كان الرسول يلقي خطبته في حجة الوداع إذن هذا الخطاب كان موجها إلى جميع أولئك الصحابة إذن ما دام كل صحابي من الصحابة الحاضرين حين ذاك مخاطبا بهذا الخطاب فإنه عدل لأنه خُطب بتبليغ الرسالة وفي حديث آخر يقول الرسول لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الله أكبر قال العلامة عيني عن هذا الحديث يدل على فضل الصحابة كلهم على غيرهم كم كان فضلهم علينا حتى لو أنفق أحد منا مثل أحد ذهبا في سبيل الله لا يساوي ذلك ما أنفق الصحابة في مدهم أو النصيفة هذا أيضا دليل على عدالة الصحابة وحديث آخر يقول الرسول هذا حديث جميل جدا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء মাগরিব পড়ে আমরা একটু অপেক্ষা করলাম যে রাসূলের সাথে এশা নামাজটাও পড়ে যাই فجلسنا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم রাসূল আসলেন আমাদেরকে সেখানে পেলেন বললেন মাজিলতুম হাহুনা তোমরা এখনো এখানে বসে আছো قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء سبحان الله قال حسنتم وأصبتم ভালো করেছো
فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء রাসূল আকাশের দিকে তার চেহারা অভিমুখী হলেন فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء كما توعدون আকাশের তারকাগুলো হলো আকাশের জন্য রক্ষক স্বরূপ, নিরাপত্তা স্বরূপ। এই তারকা যখন থাকবে না তখন আকাশ থাকবে না, আকাশ ভেঙে চলে চুরমার হয়ে যাবে, মানে কিয়ামত হয়ে যাবে। তাহলে আকাশের নিরাপত্তার জন্যে, স্থায়িত্বতার জন্যে যেমন তারকানা হচ্ছে নিরাপত্তার গ্যারান্টি, فكذلك وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون আমি হলাম আমার সাহাবীদের জন্য নিরাপত্তা। আমি যখন চলে যাব তখন তাদের কাছে অনেক কিছু আসবে। আতা মা ইউআদুন, ওই যেগুলো বললাম ফিতনা ফাসাদ কিছু আসবে, যেগুলো ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। সাহাবীরা হলো আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা। তারা যখন চলে যাবে তখন নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাহলে এই হাদিসের মধ্যে সাহাবীদেরকে নিরাপত্তা বলা হয়েছে, তার মানে সাহাবীরা আদল। শেষ করছি আমরা কয়েকজন মনীষীদের এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য দিয়ে। قال الخطيب البغدادي بعد أن ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله التي دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول، قال هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء। যাদের কথা গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয়, কাফাতুল উলামা এই কথাই বলেছেন সাহাবারা আদল উদুল। ইবনু আব্দুল বার তিনি বলছেন ওয়ানাহনু ওয়াইন কানা সাহাবাতু রাদিয়াল্লাহু আনহুম قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرتهم أو سيرهم وحوالهم ليهتدى بهداهم। যেহেতু ওলামা একরাম একমত হয়েছেন সাহাবীরা সবাই আদল, অতএব তাদের আদালতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা যাবে না, তাদের আহওয়াল সম্পর্কে আর খোঁজাখুঁজি করার কোনো দরকার হবে না। তবে তাদের জীবনী পড়তে হবে কি জন্য? তাদেরকে মানার জন্যে, তাদের অনুসরণ করার জন্যে। তো এখান তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম সাহাবায়ে কেরামদের আদলের ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। ওয়াল মুরাদু বিল আদ হুনা আন্নাহুম লাইসু মাসুমিনা মিনাল কাবাইর আও মিন লা ইস্তাহিলু আলাইহিমুল ইসয়ান, إنما المراد بالعصمة أنهم لا يكذبون على الله ورسوله، لا يكذبون باسم الدين ولا يتعمدون الكذب، ولسنا مطلوبين بالبحث عن عدالتهم ما دام الصحابة قد ثبتت عدالتهم। একটা ছোট্ট মাসালা একটু ইঙ্গিত করে, যেহেতু আমাদের কালাম ভাই এটা উল্লেখ করেছেন যে সাহাবীদের কওল এটা হুজ্জাত কিনা, এটা হচ্ছে উসুলুল ফিকহের একটা বাব, আপনারা সবাই পড়েছেন। يعني هل أقوال الصحابة وأعمالهم حجة أم لا؟ يعني يجوز لنا أن نحتج بها فيما لم يرد فيه نص لا من القرآن ولا من السنة। কোরআন সুন্নাহর যেখানে নস নাই সেখানে সাহাবীদের মতামতগুলো, আকওয়ালগুলো হুজ্জাত কিনা, এই ব্যাপারে কয়েকটা অবস্থা হতে পারে। মা লাহু হুকমুর রাফা, সাহাবীদের যে সমস্ত কথা যেগুলো গবেষণার অবকাশ রাখে না, যেমন ইদা ক্বালা সাহাবিয়্যু উমিরনা বিকাযা আও নুহিনা আন কাযা আও আখবারা আন উমুর আল গায়ব আল্লাতী লা তু'খাযু বিল ইজতিহাদ। আমরা পড়েছেন যে ব্যাপারে ইজতিহাদ করা যায় না, যদি বলা হয় আমাদেরকে করতে বলা হয়েছিল, আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, এই জাতীয় কথাগুলো ইয়াখুয হুকমার রাফা, এগুলো হাদিস মারফুর মধ্যে পড়ে যাবে, অর্থাৎ ইউহতাজ্জু বিহি। 2 নম্বর ইদা ইনতাশারা ওয়াশতুহিরা ওয়া লাম ইউখালিফ, সাহাবীদের কোনো কথা যদি এমন হয়ে যায় সেটা সকলের কাছে চলে গেছে, প্রসিদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু একজন কেউ তার বিরোধিতা করে নাই। কান ইয়াকুলা সাহাবিয়্যুন কাওলান ফি মাজলিস ওয়া ইয়ানতাশিরু বাইনাল বাকিন ওয়া লা ইউরাফু লাহু মুখালিফ ফাহুয়া হুজ্জা ওয়া ইউতাবার ইজমা'আন সুকুতিয়ান ইনদা জমহুরিল উলামা। এটা হলো ইজমা, সুকুতি হয়ে গেল। 3 নম্বর, যদি কোনো সাহাবী এককভাবে কোনো কথা বলেন, ইদান ফারাদা বিরাইহি ওয়াশতুহির, তার কথাটা প্রসিদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এই কথা কেউ বলেন নাই, তিনি একা বলেছেন, এই ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। ফামাযহাবু মালিক ওয়া আহমদ ইলা আন্নাহু হুজ্জা, তারা বলেছেন এটা হুজ্জা। আর আবু হানিফা, আল ইমাম আবু হানিফা ও শাফি যাহাবা ইলা আন্নাহু লা ইউখায বিহি ইযা লাম ইউখালিফ নাসসান লাকিন্নাহু লাইসা হুজ্জা মুলজিমা কাল ইজমা'। আন্নাহু ইউখায বিহি, যদি
ইন আন্নাহু ইউখায বিহি, যেটা আমার ভাই বলেছেন, যদি কোরআন সুন্নাহ যেটা সাহাবী নিজস্ব অভিমত এবং ইনফারাদা বিহি, আবু হানিফা বলেছেন, শাফি বলেছেন আন্নাহু ইউখাযু বিহি, তার মতামত গ্রহণ করা হবে, ইউহতাজ্জু বিহি, শর্ত হলো ইদা লাম ইউখালিফ নাসসান, নাসের বিপরীত হতে পারবে না, লাকিন্নাহু লাইসা বিহুজ্জাতিন মুলজিমাতিন কাল ইজমা, তবে ইজমার মতো হুজ্জা মুলজিমা নয়। সর্বশেষ ইদা ইখতালাফা সাহাবা, যদি সাহাবীদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে ইখতিলাফ থাকে, ফাফি হাযিহিল হালা লা ইয়াকুনু কাউলু আহাদিহিম হুজ্জা আলাল আখার, তাহলে একজনের কথা হুজ্জা হবে না অন্যজনের উপরে। ওয়া ইয়াজিবু আলাল মুজতাহিদ হিনা ইযিন আত-তারজিহু বাইনা আকওয়ালিহিম বিমা ইউওয়াফিকুদ দালিল, এবং মুজতাহিদ দলিলের ভিত্তিতে একাধিক মত থেকে একটা মত গ্রহণ করতে পারবেন। এই হলো মোটামুটি কথা, যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি। তো আমি সবাইকে শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এতক্ষণ ধরে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে কথাগুলো শোনার জন্যে। বহু দূর দূরান্ত থেকে আপনারা এসেছেন, আবারও যারা আয়োজক রয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই জাতীয় আয়োজন মাঝে মধ্যে হলে আসলে একটা ভালো লাগে, সবার সাথে সাক্ষাৎ হয়, একটা ভাবের মিলন হয়, এটা খুবই চমৎকার হয়েছে। هذا اجتماع مبارك إن شاء الله، ندعو الله أن يتقبل منا هذا الجهد وهذه الجهود، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا ميمونا إن شاء الله. ونشكركم جميعا من صميم قلوبنا على أنكم أصغيتم إلينا وأنصتم إلينا، وأتأسف على أنني أزعجتكم كثيرا وتعبتكم كثيرا، ونشكركم مرة أخرى، ونشكر القائمين بتنظيم هذه الندوة العلمية، وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير.